لیکن یہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ بہت جلد دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور رومن اور پرشین ایمپائر کے سارے خزانے ہمارے ریلیجن کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اس وقت تو اس آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آگے جا کر جب واقعی میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین ایمپائر فتح کر لیا، تب اس آدمی نے کہا کہ کاش میں اس دن اسلام قبول کر لیتا تو میں دنیا کا چوتھا مسلمان ہوتا۔ اسی طرح آنے والے کافی عرصے تک اسلام مکہ میں سیکرٹ رہا اور صرف کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آخر کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی ایک وحی آئی، جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے پورے خاندان کو اسلام کی دعوت دو، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے 40 ممبرز کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ اسلام کی اس پہلی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے صرف حضرت علی کھڑے تھے، اسی لیے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دی، جنہوں نے کہا جاتا ہے بہت اچھی طرح کھانے کا انتظام کیا، جس میں کہا جاتا ہے بکری کے پائے اور دودھ بھی شامل تھا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 13 سال تھی، اور اسی ایج سے آہستہ آہستہ حضرت علی کے آنکھوں میں ایک الرجی بھی شروع ہوئی تھی، کنجکٹیوائٹس، جو ان کی زندگی میں کافی عرصے تک رہی۔ جیسے ہی ساروں نے مزے سے یہ کھانا کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سامنے کھڑے ہوئے اور پہلی بار پبلکلی اسلام کی دعوت دی، اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ کون اس مشن میں میرا ساتھ دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے کے بعد بھی کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، تو صرف 13 سال کی عمر میں حضرت علی کھڑے ہوئے اور وہاں بیٹھے سب کے سامنے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ مکہ میں اسلام پھیلاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی لوگوں تک اسلام پہنچاتے رہے، اور انہی دنوں حضرت علی کی وجہ سے ایک بہت بڑے صحابی نے بھی اسلام قبول کیا، جن کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ لیکن اب جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ سردار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے لگے۔ مکہ میں غداروں کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ ان سب میں ایک سردار ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، بنو امیہ خاندان کا عقبہ۔ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اسی عقبہ نے ان کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی، جسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہٹایا۔ اور آخر ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہی عقبہ پیچھے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور اسے زور سے کھینچنے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس بالکل بند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر عقبہ اور ان کے دوستوں سے لڑنے لگے، لیکن ان سب نے مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بہت مارا۔ کیا کہا تم نے؟ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی سخت دن تھا، اور جب بھی علی رضی اللہ عنہ اس دن کو یاد کرتے تھے، وہ اس دن کی کہانی رو کر سناتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کی ایج بہت ہی کم تھی، اور وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مکہ کے ایک ایک سردار کا کیا ہوا ظلم انہیں اچھی طرح یاد تھا، اور یہ سارے چہرے ان کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ اسی طرح سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی مکہ میں مشکل زندگی گزارتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ اچانک ایک سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے دو سب سے بڑے لوگ
एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक मां की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और यह प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए। लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी भी हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सकी और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन 2 जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए, बल्कि वो मदीना से पहले ही एक गांव कुबा में कई दिन तक हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए
لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت علی کی حالت ایسے ہو گئی